all stand up in God's presence for scripture reading. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തിരുവഴുത്തുകൾ വായിക്കുവാനായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. Psalms 37 verses 7 onwards. Psalms 37 7 to 19. സങ്കീർത്തനം 37 മുതൽ 19 വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വാക്യപ്രതിവാക്യമായിട്ട് വായിക്കാം. Let's read Psalms 37 in a responsive way from verses 7 till 19. Psalms 37 verse 7 onwards. Be still before the Lord and wait patiently for him. Fret not yourself over the one who prospers in his way, over the man who carries out evil devices. Refrain from anger and give up your rage. Do not be agitated, carry by wrong. For the evildoer shall be cut off, but those who wait for the Lord shall inherit the land. But the meek shall inherit the land and delight themselves in abundant peace. Wicked person schemes against the righteous and gnashes his teeth. But the Lord laughs at the wicked, for he sees that his day is coming. Wicked have drawn the sword and bring down the poor and sorcerers. Their sword shall enter their own heart, and their bows shall be broken. Religion of the righteous person is better than abundance of many wicked people. For the arms of the wicked shall be broken, but the Lord upholds the righteous. The Lord watches over the blameless all their days, and the repentance will last forever. Let us read verse 19 together. They are not put to shame in evil times. In the days of famine they have abundance. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 18 says, the Lord knows the days of the blameless, and their heritage will remain forever. യഹോവ നിഷ്കളങ്കന്മാരുടെ നാളുകളെ അറിയുന്നു, അവരുടെ അവകാശം ശാശ്വതമായിരിക്കും. As we are standing, I welcome you again to the 9th Rochester service. I see a couple of new faces, and thank you for coming. You will have an opportunity to introduce yourself. But as we are standing, I request the choir to come forward and lead us in songs.
ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് let's sit on God's presence. Now is the time for testimony. As I request our children to come forward and say their memory verses. Today you get to do it twice. I know last time I did not give you a chance. Therefore, keep watch, because you do not know what day the Lord will come. Matthew 24:42. Keep your servant also from willful sins, making that will deliver me, that I'll be innocent of great transgression. May these words of my mouth and this meditation of my heart be pleasing in your sight, Lord, my rock and my redeemer. Psalms 19:13 and 14. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. Anyone who asks receives. The one who seeks finds, and to the one who knocks it will be opened. Matthew 7:7 and 8. Why do the nations ask, where is their God? Our God is in heaven. He does anything he wants to do. Psalms 115:2 and 3. Let's continue to pray for our children and I bless that the verses that they learn, it'll be useful in their lives. It'll be used in times of difficulties when they are seeking out, that the Word of God will continue to speak to them and help them in all the walks of their life. I open this time for testimony or any words of praise or prayer requests that you have. I see a couple of new faces. I request you to take this time to introduce yourselves. Praise the Lord. I'm Shanti. I'm sorry I lost my voice, but I'm Shanti and I go to the Rochester Assembly Church. Blessed to be here. Thanking the Lord for the blessed time of worship and praying for a blessed message. Great to be here in the 9th service here. Thank you. We welcome you, Shanti, to our fellowship. Hopefully, God will use you in mightily, and His purpose will be revealed in your life, and you'll be able to accomplish that in His due time. Anyone else? Arun is asking me if he really should say something. He's saying I'm new. Let's continue to be in God's presence and with an expectation to receive from Him the Word of God. Let's continue to pray. Let's continue to prepare ourselves so that when He speaks to us, we will be able to listen. Let's continue to pray for each and every one of us as we are going through times, sometimes difficult, sometimes good times, and let's thank and praise God. We have pastors, nephew and niece visiting us, and welcome you as well. And thank you for being with us. It is always a great time to have family, friends who come and visit us and have a good time. And especially thank Joel for enriching us with his talents, and I pray that God will use you abundantly. Let us continue to pray. I request Joe Sangal to lead us in prayer, and after which Brother Finley will speak to us from God's message. സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ, ഇന്ന് രാവിലെ സമയം ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ചു കൂടി വന്ന് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാനും ഭൗത്യപ്പെടുത്തുവാനും കർത്താവ് സാവകാശം തന്നു. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവെ ഈ ദേശത്തേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കൂടി വന്ന് കർത്താവ് നിന്റെ സന്നിധിയിൽ സന്തോഷിക്കുവാനും നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ആരാധിക്കുവാനും നിന്റെ സന്നിധിയിൽ കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്കായിരിക്കാനും ഒരിക്കലും വഴികൾക്കും മുഖാന്തരങ്ങൾക്കുമായിട്ട് സ്തോത്രം.
കൂട്ടപ്പെട്ട എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ, എല്ലാവരെയും ദൈവം സഹായിക്കണമേ, അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലായിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റർ ശാന്തിക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവ് നിന്റെ മകളെ സഹായിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ദേശത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ഈ കൂട്ടത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അനേക പുതിയ ആത്മാക്കൾ വരും ദിവസങ്ങൾ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല തരുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, അങ്ങേക്ക് സകലതും കഴിയുമെന്നും അങ്ങയുടെ ഉദ്ദേശമൊന്നും അസാധ്യമല്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ്, ഇവിടെ കടന്നു വന്ന് പാപികൾ മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ, രോഗികൾ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുവാൻ, പിന്മാറ്റക്കാരും മടങ്ങി വരുവാൻ, ഒരു വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തി ദേശത്ത് വെളിപ്പെടുവാൻ ഈ ദിവസങ്ങൾ കർത്താവ് സഹായിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, തുടർന്ന് നടക്കുന്ന വചന ശുശ്രൂഷയെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ, വചനത്തോട് സംസാരിപ്പാൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയെ അധികാരപ്പെടുത്തുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, എല്ലാം നിന്റെ നന്മകൾക്കും ഉപകാരങ്ങൾക്കുമായി ഒരിക്കൽ കൂടെ കർത്താവിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. കർത്താവ് സഹായിക്കും, അനുഗ്രഹിക്കും, ഞങ്ങൾ വഴി നടത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. യേശുവിൻ്റെ അൻപുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ. You need to come forward. ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം ഈ സന്ധ്യയിൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. May the most holy name of our Lord be blessed this evening. സന്നിധിയിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ഗസ്റ്റായിട്ട് നാമത്തിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു നാമത്തിലുള്ള എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. I extend my greeting to all of you who are listening to me and all the guests who are with me today. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നമുക്ക് റോച്ചസ്റ്ററിൽ കടന്നു വരുവാൻ ഇങ്ങനെ ലഭിച്ച ഈ നല്ല ഒരു കൂട്ടായ്മയ്ക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. I thank God for this one more opportunity He has given us to gather together here in Rochester. നമ്മുടെ അൽപ്പകാലത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു വേദഭാഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. Let me take you to a portion from the Word for a small meditation. ഹബക്കൂക്കിന്റെ പ്രവചനം 2-ാം അധ്യായം 3-ാമത്തെ വാക്യം. The book of Habakkuk, chapter 2, verses 3. ദർശനത്തിന് ഒരു അവധി വച്ചിരിക്കുന്നു, അത് സമാപ്തിയിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടുന്നു. സമയം തെറ്റുകയുമില്ല, അത് വൈകിയാലും അതിനായി കാത്തിരിക്കാം. For still the vision awaits its appointed time. It hastens to the end. It will not lie. If it seems slow, wait for it. It will surely come. It will not delay. നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യത്തിന് ദർശനത്തിന് ഒരു അവധി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് വായിച്ചത്. The portion that we read, it reads, the vision awaits its appointed time. നമ്മൾ ഈ റോച്ചസ്റ്ററിലെ ഇന്ന് സന്ധ്യയിലായിരിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ ഒരു ദർശനമുണ്ട്. The reason why we are gathered here is because of a vision. ആ ദർശനത്തിന് ഒരു അവധി ഉണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നാം വായിച്ചത്. And we read that the vision awaits its appointed time. ആ വാക്യത്തിലേക്ക് നാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഹബക്കൂക്കിന്റെ ബുക്കിനെ പറ്റി ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാം. Before we enter into this portion, let me introduce you to the book of Habakkuk. ഡാളസ് തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരിയിലെ ഒരു പ്രൊഫസർ ഒരു സർവേ നടത്തുവാനിടയായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു, ഹാവ് യു ഹാഡ് അബൌട്ട് ഹബക്കൂക്ക്? ഹബക്കൂക്കിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം. The Dallas Theological Seminary, one of the professors there, he did a survey, and the question in his survey was, have you heard of the book of Habakkuk? വളരെ രസകരമായ പല ആൻസേഴ്സ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കാനിടയായിരുന്നു. He received many interesting answers. ഒരാൾ പറഞ്ഞു അതൊരു ജൂവിഷ് ഹോളിഡേ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. One person said, ഒരാൾ പറഞ്ഞു അത് ഒരു യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു അവധി ദിവസമാണ്. വേറെ ആൾ പറഞ്ഞു അത് വിയറ്റ്നാമിലുള്ള ഒരു വില്ലേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. Another person said it's a village in Vietnam. വേറെ ആൾ പറഞ്ഞു അതൊരു ഹൊറർ മൂവിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. Somebody else answered as a horror movie. വേറെ ആൾ ഓർത്ത് ഇദ്ദേഹം ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്കത് വേണ്ട, ആ പ്രോഡക്റ്റ് എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല. Somebody else thought that it is a product that he is trying to sell. ഗെയിം കളിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു അതൊരു പുതിയ ഗെയിമാണ്, പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതുവരെ കളിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. A gamer thought it was a game. ഏറ്റവും അധികം പ്രായമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചു, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതൊരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ലോവർ ബാക്ക് പെയിൻ ആണ്. And a very old person, he said it's a peculiar back pain in the lower back. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയിലുള്ള ഇവാഞ്ചലിക്കൽസ് മിക്കവർക്കും ഹബക്കൂക്കുമായിട്ട് വലിയ ടച്ച് ഇല്ല എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. It means that the evangelicals in America does not have much idea about the book of Habakkuk. ബൈബിളിലെ പ്രവചനങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ
മേജർ പ്രോഫിറ്റ്സും മൈനർ പ്രോഫിറ്റ്സും ഉണ്ട്. The prophetic books of the Bible are divided into major and minor prophets. 4 മേജർ പ്രോഫിറ്റ്സും 12 മൈനർ പ്രോഫിറ്റ്സും. 4 major prophets and 12 minor prophets. ഇതിൽ 8ാമത്തെ മൈനർ പ്രോഫറ്റാണ് ഹബക്കുക്ക്. Habakkuk is the 12th minor prophet. ഹബക്കുക്കിന്റെ പ്രവചിക്കുന്ന ഈ പ്രവചനങ്ങൾ നടത്തിയ ആ ഒരു കാലയളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ The time period in which Habakkuk prophesied was ബാബിലോണിയൻസ് യെരുസലേമിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് 586 BC-യിലാണ്. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഹബക്കുക്ക് പ്രവചിച്ചു എന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത്. in 583 BC, 586 BC, Babylonians attacked Jerusalem. So the historians say that Habakkuk prophesied just before that. ജെറമായ, എസെക്കിയേൽ, ദാനിയേൽ ഇവരുടെ ഒരു കണ്ടംപററി ആയിരുന്നു ഹബക്കുക്ക് പ്രവാചകൻ. He is considered as a contemporary to Ezekiel, Jeremiah and Daniel. ഹബക്കുക്ക് പ്രവചനത്തിന്റെ യൂണിക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ പ്രവചനങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ജനത്തിനുള്ള ഒരു ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടാണ്. എന്നാൽ ഹബക്കുക്കിന്റെ പ്രവചനത്തിൽ ആ ഒരു പാറ്റേൺ കാണുന്നില്ല. Normally a prophecy, a prophetic book, how it is written is it has an oracle from God to the people. ഇവിടെ ഹബക്കുക്കും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭാഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഹബക്കുക്കിന്റെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് ഹബക്കുക്കിന്റെ പ്രവചനം. But unlike the others, in the book of Habakkuk, we see that it is a conversation or a prayer of Habakkuk. ഹബക്കുക്കിന്റെ 1ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ when we look at the first chapter of his book, അതിന്റെ 2ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം കാണുന്നു. in the second verse it reads, യഹോവേ എത്രത്തോളം. O Lord, how long? ഹബക്കുക്ക് തന്റെ പ്രവചനം ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തോടു കൂടിയാണ്. ആ ചോദ്യം ഇതാണ്, ഹൗ ലോങ്, എത്രത്തോളം. Habakkuk begins with a question, and it is how long, O Lord. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ സന്ധ്യയിലായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലും ഈ ചോദ്യം കാണാം, കർത്താവേ എത്രത്തോളം, ഹൗ ലോങ്. Today evening as you are here, you might also have that question, Lord, how long? ആ വാക്യത്തിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം. ഹബക്കുക്ക് ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, എന്നാൽ അതിന്റെ മറുപടി ലഭിക്കുന്നില്ല. And when we look deeper, we understand that Habakkuk is praying for certain things, but that's not happening. ഹബക്കുക്ക് പറയുകയാണ്, ഞാൻ അയ്യം വിളിക്കുന്നുണ്ട്, നീ കേൾക്കുന്നില്ല. And he's saying, I'm crying out for help, you're not listening. വീണ്ടും പറയുന്നു, ഞാൻ നിലവിളിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നീ രക്ഷിക്കുന്നില്ല. I'm crying, I'm shouting for help, but you're not responding. അപ്പോൾ ഹബക്കുക്ക് ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ അയ്യം വിളിക്കുന്നു, എന്നാൽ മറുപടി ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ. And his cry for help is going unanswered. നാളുകളായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, മറുപടി ദൈവം സൈലന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. And he has been praying for a long time, God is silent. ഹബക്കുക്ക് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇനി എത്ര നാൾ ഞാൻ അങ്ങയുടെ മറുപടിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാം. Habakkuk asking, how long, O Lord, how long should I wait for your answer? ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാളുകളായി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് മറുപടി ലഭിക്കാതെ കർത്താവേ എത്ര നാൾ ഇനി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കുക. You might be here asking God after praying for many times, many years, how long, Lord, or how long? നിങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി ഇന്നത്തെ ഈ വചനത്തിലൂടെ ദൈവം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. God has the desire to answer you to your question today. ഹബക്കുക്കിനോട് ചോദിക്കാം, ഹബക്കുക്കേ നീ എന്തിനാണ് അയ്യം വിളിക്കുന്നത്? Let's ask Habakkuk, why are you crying out for help? നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖമുണ്ടോ? Do you have a problem? Do you have any sickness? അതോ എന്തെങ്കിലും ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ? Or do you have any financial problems? അതല്ല, ഭവനത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ? Or do you have any problems at your home? എന്നാൽ ഹബക്കുക്ക് പറയും, ഇതൊന്നുമല്ല എൻ്റെ വിഷയം. But Habakkuk will answer, no, that's not my problem. അപ്പോൾ 3-4 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാമെങ്കിൽ ഹബക്കുക്കിന്റെ കൺസേൺ അവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. In verses 3 and 4 we'll find out the concern of Habakkuk. ദേശത്ത് നടക്കുന്ന നീതികേട്, ദേശത്ത് നടക്കുന്ന ദുഷ്ടത, ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ഹബക്കുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിലവിളിക്കുന്നത്. The injustice and the iniquity which is in the land is concerning him. ദേശത്ത് നടക്കുന്ന ആ ഒരു ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാതെ ജനം പോകുന്ന കണ്ടിട്ട് അതിൽ മനസ്സ് വേദനിച്ചാണ് ഹബക്കുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിലവിളിക്കുന്നത്. And he is crying out to God because of the injustice, because of the iniquity in the land where he is living towards God, that's causing him to cry out. അപ്പോൾ ഹബക്കുക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ എത്ര നാൾ, ഹൗ ലോങ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം കർത്താവേ എൻ്റെ രാജ്യത്തെ ഈ ദേശത്തെ അങ്ങ് എന്ന് രക്ഷിക്കും. And when he asks God how long, he means when will you save my land? ദേശത്ത് ചില നടക്കരുതാത്ത
കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. ന്യായപ്രമാണം അയഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. Certain things which should not happen, the law is not taken for its spirit. And it's happening in his land. ദുഷ്ടന്മാർ നീതിമാനെ അവർ ആക്രമിക്കുകയാണ്. And the wicked are targeting the innocent. അവിടെ കലഹവും ശണ്ഠയും നടക്കുന്നു. There is conflicts, there is terror there. ഇവിടെ പീഡനവും നീതികേടും നടക്കുന്നു. There is injustice, there is persecution. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ച് നോക്കിയാൽ ഹബക്കൂക്ക് പ്രാദേശികമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ? Dear people of God, if you look around us, can we relate our land to this? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ്? What is our attitude after seeing all this? ഇത് കണ്ടിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഹബക്കൂക്കിനെ പോലെ നിലവിളിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്? Are we able to cry out to God just like Habakkuk did? അവിടെ പറയുന്ന അനേകർക്ക് നീതി കിട്ടാത്ത അനുഭവം. And here it is written, and many are going without getting justice. നമ്മുടെ ഹോം കൺട്രി ഇന്ത്യയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ എത്രയോ ദൈവജനങ്ങൾ അവർക്ക് നീതി കിട്ടാതെ ജയിലുകളിൽ, അവർക്ക് നേരത്തിൽ എന്താണ് അവരുടെ പേരുള്ള കേസുകൾ നടത്തില്ല, അവർ ജയിലുകളിൽ കഴിയുകയാണ്. When we look at our home country India, we see that many people, many Christians, many pastors are put in jail with no reason. They are not getting the right justice. ഇത് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഹബക്കൂക്കിനെ പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? After seeing that, are we able to pray to God just like Habakkuk did? ദൈവത്തോട് ചോദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ദൈവമേ, എത്ര നാൾ? How long? Are we able to ask God, Lord, how long? അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ മറുപടി കടന്നു വരികയാണ്. In verse 5 we see God responding. അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പ്രകാരം കാണുന്നു, ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ദൃഷ്ടി വെച്ച് നോക്കുകയും ആശ്ചര്യപ്പെട്ട് വിസ്മയിക്കുകയും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യും, അത് വിവരിച്ച് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും. Look among the nations and see, wonder and be astounded, for I am doing a work in your days, for you would not believe if told. ദൈവം പറയുകയാണ്, ഹബക്കൂക്കേ, നിന്റെ വിചാരം ഞാൻ കേൾക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കെയർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊക്കെയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ മറുപടി ഇതാണ്, ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. If Habakkuk's concerned, his cry is, Lord, my God is not listening to me, he's not caring for it. God's response is, no, I have been working, there has been things which is working in the background. ദൈവത്തിന്റെ മറുപടി ഇതാണ്, നിങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. God's response is, in your time I am going to do something. നിങ്ങളുടെ തലമുറയുടെ കാലത്തല്ല, 100 വർഷത്തിനപ്പുറമല്ല, നിങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നു. In your days I am doing a work. ദൈവസന്നിധിയിൽ നിലവിളിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം, എത്ര നാൾ? How long? നിങ്ങളോട് ദൈവത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ മറുപടി ഇതാണ്, നിങ്ങളുടെ കാലത്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടികൾ. Dear people of God, if you are asking, if you are crying out to God and asking how long, this is God's first answer to you. In your days God is doing a work. ദൈവം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ മനോഹാരിത ആ വാക്യത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. The beauty of God's, the wonder of his work is explained there. ദൈവം പറയുന്നു, അത് വിവരിച്ച് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയില്ല. And you will not believe if told. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ പോകുന്ന മറുപടികൾ, നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത മറുപടികൾ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരുവാൻ ഇടയായി. The response God is going to give you to your cry it's unbelievable if it were told. ദൈവസന്നിധിയിൽ നിലവിളിക്കുന്ന ദൈവവേദനയെ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന മറുപടികൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളതായിരിക്കും. Dear child of God, if you are crying out to God, the work, the deeds God is preparing for you is beyond belief. ഇവിടെ ദൈവം പറയാണ്, ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. God is telling Habakkuk, I am doing a work. ഹബക്കൂക്കേ, നിന്റെ വിചാരം ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാൻ സൈലന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഞാനിതൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എന്നല്ല, മറിച്ച് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. Habakkuk, it seems like I am not doing anything, I'm not listening to your prayer, I'm not answering to your prayer, but in the background, as you are crying out for help, I am doing certain things. പലപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് സൈലൻസ് ലഭിക്കുമ്പോൾ നാം ഓർക്കും ദൈവം ഇനാക്റ്റീവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. Sometimes when we don't hear anything from God, we think that God is silent or not doing anything. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ സൈലൻസ് ഒരിക്കലും അത് ദൈവം കേൾക്കാത്ത അനുഭവമല്ല, മറിച്ച് ദൈവം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. God's silence does not mean inaction, it only means that in the background He is preparing the way. ഹബക്കൂക്കിന്റെ പ്രവചനം 2-ാം അധ്യായം 2-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ, and as we read chapter 2 verses 2, യഹോവ എന്നോട് ഉത്തരമരുളിയത്, നീ ദർശനം എഴുതുക, ഓടിച്ചു വായിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അത് പലകയിൽ തെളിവായി വരയ്ക്കുക. And the Lord answered me, write the vision and make it plain on tablets, so he may run who reads it.
അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് then the Lord answered me. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ മറുപടി കടന്നു വന്നു എന്ന് പറയുന്നു. Here we can see that then the Lord answered me. എപ്പോൾ? When did the Lord answer? ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഹബക്കൂക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു. In the first chapter we see Habakkuk asking questions. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹബക്കൂക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ നിർത്തി. But in chapter 2 we see Habakkuk stop asking questions. അന്നേരം ദൈവത്തിന് മറുപടി കടന്നു വന്നു. And God is responding. എപ്പോൾ നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ നിർത്തി ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു അപ്പോൾ മറുപടികൾ വന്നപ്പോൾ. When we stop asking questions and we start trusting God, that's when God starts answering. പലപ്പോഴും നാം ദൈവത്തിന് മറുപടികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നമ്മുടെ സമയത്താണ്. കർത്താവേ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുക. Many times we expect God to work during our time. എന്നാൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സമയത്താണ്. But God works in His time. ഇവിടെ ദൈവം പറയുകയാണ്, ഹബക്കൂക്ക് നീ ചോദ്യങ്ങൾ നിർത്തുക, നീ പേപ്പർ പേന എടുത്ത് എഴുതാൻ തുടങ്ങുക. And here God is saying you stop asking questions, now you start writing. ഞാൻ നിനക്ക് ദർശനം തരാൻ പോവുകയാണ്, അത് നീ എഴുതി വെക്കണം. I am going to give you a vision, you should write it down. എന്തുകൊണ്ട് എഴുതി വെക്കണം? Why should he write? ഒരു ചോദ്യമാണ് അവിടെ. There is a question there. അവിടെ പറയുന്നു റൈറ്റ് ക്ലിയർലി. And it says make it plain. മലയാളത്തിൽ ദർശനം എഴുതുക എന്നേ ഉള്ളെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് ക്ലിയർലി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. In English it reads write clearly or make it plain. അല്ലെങ്കിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് പ്ലെയിൻ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Write clearly. നാം പലപ്പോഴും എഴുതുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിലരുടെ കൈയക്ഷരമൊക്കെ വളരെ മനോഹരമാണ്. When certain people write, their handwriting is very beautiful to read. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഡോക്ടർമാരുടെ കൈയക്ഷരമൊക്കെ വളരെ മനോഹരമാണ്. Especially the doctors back in India. നമ്മളത് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്കൊന്നും പിടികിട്ടത്തില്ല. പക്ഷെങ്കിൽ അവിടെ ഫാർമസി കൊണ്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാകും. When we read their handwriting, we may not understand what they wrote, but the pharmacist in the pharmacy, they'll understand it correctly. എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ എൻ്റെ പേരൻസ് ഓർത്ത് ഞാൻ ഡോക്ടറാവുന്നതാണ്. When I was little, my parents thought that I will become a doctor. അത് പ്രോഗ്രസ് ആയിട്ട് കണ്ടപ്പോഴല്ല, എൻ്റെ കൈയക്ഷരം കണ്ടപ്പോഴായിരുന്നു. Not looking at my grades, but when they saw my handwriting. അവിടെ ഹബക്കൂക്കിന്റെ ദൈവം പറയാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതാൻ കാണാനാണ്, ഇത് മറ്റുള്ളവർ വായിക്കാനുള്ളതാണ്. And God is telling Habakkuk, write it clearly, write it plain, because others can read. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവസന്നിധിയിൽ നീ നിലവിളിക്കാമോ? ദൈവം ചില ദർശനങ്ങൾ തരുവാനിടയായി. Dear people of God, if you cry out to God, He will give you visions. ആ ദർശനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. And the speciality of the uniqueness of the vision is mentioned here. ഇതിനെപ്പറ്റി രണ്ട് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ രണ്ടും പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എടുക്കാം. There are two interpretations regarding that. ഓടിച്ച് വായിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അത് പലകയിൽ തെളിവായി എഴുതുക എന്നാണ് പ്രത്യേകത. Make it plain on tablets so that he may run who reads it. ഒന്നാമത് പറയാണ് നീ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതണം. കാരണം എന്താണ്? ഓടിപ്പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് പോലും അത് വായിക്കുവാൻ സാധിക്കണം. One interpretation is you should write it very plain and clear so that even if somebody is running, he should be able to read that. നമ്മൾ വാഹനം ഓടിച്ച് ഹൈവേ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ബിൽ ബോർഡ്സ് കാണാം, വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ എത്ര മൈൽ സ്പീഡിൽ പോയാലും നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വായിക്കുവാൻ സാധിക്കും. When we drive down a highway, we see big billboards, and even however fast you're going, you can read it clearly. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവം പറയുകയാണ് നീ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതണം. കാരണം എന്താണ്? ഓടിപ്പോകുന്ന ആൾ പോലും അത് വായിക്കണം. അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ തരാൻ പോകുന്ന ദർശനം. So God is telling, write it plain and clear on tablets so that even if somebody is running and going fast, he should be able to read it. രണ്ടാമത്തെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഇപ്പോഴൊക്കെയാണ് അത് വായിക്കുന്നയാൾ വായിച്ചിട്ട് നിൽക്കരുത്, അതുകൊണ്ട് ഓടണം എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ. The second interpretation is the one who reads, he should not stop there, he should move, he should run forward. ദർശനത്തിന് പിന്നിൽ ഒരു ആക്ഷൻ ഉണ്ട്. There is an action behind the vision. നമ്മൾ റോച്ചസ്റ്റർ വന്നത് ദർശനത്തിന്റെ പുറകിലുള്ള ഒരു ആക്ഷനുമായിട്ടാണ്. The reason why we are here in Rochester is an action behind the vision. അത് വായിക്കുന്നവൻ വായിച്ചിട്ട് അത് മറന്നു കളയല്ല, മറിച്ചിട്ട് വായിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ വേണ്ടി ഓടുവാൻ തയ്യാറാണ്. The one who read the vision did not stop there after reading, but he took an action, he ran after reading. ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പാസ്റ്റർക്ക് ലഭിച്ച വിഷനായിരുന്നു 5x5x5. നമുക്കറിയാമല്ലോ. A few years ago, Pastor received this vision, 5x5x5. You all know that. 5-ലെ ഒരു 5 ആണ് 5 ലൊക്കേഷൻസ്. ഇതാ നമ്മുടെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് Rochester. One of the 5 is new 5 locations, and Rochester is one of them. ആ ദർശനം കേട്ടപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ചില വിചാരിച്ച് കാണും 5 ലൊക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട്, നമുക്ക് 2 പോലെ എന്ന് ചിന്തിച്ച് കാണും. Many if people who have heard that vision might have thought, some of them might have thought that, isn't 2 locations enough for us? Why 5?
ചിലർ പറഞ്ഞാണ് 5 പോരാ, നമുക്കൊരു 10 വേണമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. Some might have thought that 5 also is not enough, we should have 10. ഒരു വിഷയം പറയുമ്പോൾ അഭിപ്രായം പറയാൻ അനേക ആളുകൾ കാണും. When a matter is presented, there are many who comes up with many opinions. എന്നാൽ ചോദ്യം ഇതാണ്, ദർശനം കണ്ടതിന് ശേഷം അതിനുവേണ്ടി ഓടുവാൻ ആര് തയ്യാറാണ്? But the question is not opinions, who will obey, who will follow through on that vision. നമുക്കൊക്കെ ഞാൻ നിനക്ക് ദർശനം തരുവാൻ പോവുകയാണ്, അത് നീ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതാൻ കാരണം എന്താണ്? അത് വായിക്കുന്നവൻ ആ ദർശനം ഏറ്റെടുത്തിട്ട് അതിനുവേണ്ടി ഓടുവാൻ തയ്യാറാണ്. Habakkuk, you should write the vision very plain and clear so that the one who reads should be able to run with the vision. ഈ തലമുറയിലെ ഹബക്കുക്കുമാരായി ദൈവം നമ്മളെ കണ്ടിരിക്കുകയാണ്. God has chosen us as the Habakkuks of this generation. ഈ ദിവസങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് അയോക്കത്തിനെ പോലെ അയ്യം വിളിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം ചില ദർശനങ്ങൾ തരികയും നിങ്ങൾ അത് എഴുതി വെക്കുകയും ചെയ്യുമെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ അത് കണ്ടിട്ട് അനേകർ ഓടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി. These days, if you are crying out for help in the presence of God, God is ready to give you visions, and if you are writing down that visions, sharing the vision, there will be people to run with the vision. Amen. ദൈവം കൊടുത്ത ദർശനം ഹബക്കുക്ക് എഴുതി വെച്ചു. എന്താണ് അതിന്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? Well, Habakkuk wrote the vision down. Do you know what happened afterwards? വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാർട്ടിൻ ലൂതർ ഹബക്കുക്ക് എഴുതിയ ആ പ്രവചനം വായിച്ചിട്ടാണ് നവീകരണത്തിന്റെ ആ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചത്. Martin Luther, he read this the vision that Habakkuk wrote, and he was instrumental in the Reformation movement. അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ പിന്നെ പറയാം. I will explain those things later today. അടുത്ത വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം. 2-ാം അധ്യായം 3-ാമത്തെ വാക്യം. Let us read verse 3 in that second chapter. നമ്മൾ വായിച്ച കുറിവാക്യമാണ്. ദർശനത്തിന് ഒരു അവധി വെച്ചിരിക്കുന്നു, അത് സമാപ്തിയിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടുന്നു, സമയം തെറ്റുകയുമില്ല, അത് വൈകിയാലും അതിനായി കാത്തിരിക്കുക, അത് വരും നിശ്ചയം താമസിക്കുകയുമില്ല. For still the vision awaits its appointed time. It hastens to the end. It will not lie. If it seems slow, wait for it. It will surely come. It will not delay. ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 7 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ മെസ്സേജ് ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. Let me say 7 things about vision, and then I'll conclude the message. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്, ദർശനത്തിന് ഒരു അവധി വെച്ചിരിക്കുന്നു. Number 1 point is the vision awaits its appointed time. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതാണ്, ദർശനത്തിന് ഒരു അപ്പോയിന്റഡ് ടൈം ഉണ്ട്. There is an appointed time for the vision. എന്താണ് അപ്പോയിന്റഡ് ടൈം? What is an appointed time? ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 18-ാം അധ്യായം 14-ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ, Let's turn our attention to Genesis chapter 18 verse 14. അവിടെ ദൈവം പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. Let's turn our attention to what God says there. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 18-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 14-ാമത്തെ വാക്യം. Genesis chapter 18 verses 14. യഹോവയാൽ കഴിയാത്ത കാര്യമുണ്ടോ? ഒരു ആണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സമയമാകുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ മടങ്ങി വരും, സാറയ്ക്ക് ഒരു മകൻ ഉണ്ടാകും എന്ന് അരുളി ചെയ്തു. ഇംഗ്ലീഷിലൂടെ വായിക്കുക. Is anything too hard for the Lord? At the appointed time I will return to you about this time next year, and Sarah will have a son. ഇവിടെ ഇതാ അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം ഒരു വാഗ്ദത്തം കൊടുക്കുകയാണ്. Here we see that Abraham is receiving a promise from God. എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ആ വാഗ്ദത്തത്തിന് ഒരു അപ്പോയിന്റഡ് ടൈം ഉണ്ട്. And we see that God is appointing a time for the promise. ആ ടൈം അടുത്ത വർഷം ഈ സമയം. And the appointed time is same time next year. എല്ലാ വാഗ്ദത്തങ്ങൾക്കും ഒരു അപ്പോയിന്റഡ് ടൈം ഉണ്ട്. There is an appointed time for every promise. അത് ഒരു വർഷമായിരിക്കാം, 2 വർഷമായിരിക്കാം, നമുക്കറിയത്തില്ല. എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കുക, വാഗ്ദത്തത്തിന് ഒരു അപ്പോയിന്റഡ് ടൈം ഉണ്ട്. A promise has an appointed time. രണ്ടാമതായി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്, അത് സമാപ്തിയിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടുന്നു. And the second thing which is written is it hastens to the end. അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സമാപ്തി എന്ന് മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം ഇതാണ്, at the end of a definite time. അതിന്റെ എൻഡിലേക്ക് ഇത് വളരെ വേഗം മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ്. When it reads to the end, it means the end of its definite time. It is moving towards its definite time. അവിടെ അതിന്റെ വേറൊരു അർത്ഥത്തിലേക്ക് ഇപ്രകാരം കാണാം, ഈ ദർശനം പ്രാപിച്ചതിന് ശേഷം അത് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് സൈലന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. If you look at the vision, the interpretation, we can understand a meaning like this that says this vision it remains, it keeps silent for certain time. ചില ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൊടുത്തത് ഇങ്ങനെയാണ്, it will speak at the end. Certain English translation reads like this, it will speak at the end. ദർശനം സംസാരിക്കുവാൻ ഇടയായിട്ടില്ല. എപ്പോഴാണെന്നറിയാവും? at the end. As if the vision speaks at what time? At the end. എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കണം, അത് സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു സൈലന്റ് പീരീഡ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. But there will be a silent period before it speaks.
ഈ സൈലന്റ് പീരീഡിൽ നാം ദർശനമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നാം ഏറ്റവും ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വിഷയം. The most critical thing for us is what you do during that silent period. അനേകം ദർശനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്നത് ഈ സൈലന്റ് പീരീഡിലാണ്. Many people lose the vision because of during the silent period. എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം, ദർശനത്തിന് അവധിയുണ്ട്, അത് സമാപ്തിയിലേക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. Understand that there is an appointed time for the vision and it hastens to the end. മൂന്നാമത് പറയുകയാണ്, സമയം തെറ്റുകയില്ല. And third, it says the time it will not the time doesn't go wrong. ദൈവത്തിന്റെ സമയം അതൊരിക്കലും തെറ്റിപ്പോകത്തില്ല. The appointed time, God does not lie. It never goes wrong. നമ്മുടെ സമയം എപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോകാനിടയായിത്തീരും. Our time may go wrong. നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം. We always jokingly say about the Indian standard time. നമ്മുടെ സമയം എപ്പോഴും തെറ്റാ. Our time is always wrong. എന്നാൽ ദർശനത്തിന്റെ സമയം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, ഒരിക്കലും തെറ്റത്തില്ല. But the appointed time of the vision, it never goes wrong. ദൈവത്തിന്റെ സമയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ്, അത് തെറ്റത്തില്ല. The God's time, the importance is, the speciality is, it never goes wrong. ലാസറിന്റെ കല്ലറയ്ക്കൽ യേശു വന്നപ്പോൾ സഹോദരന്മാർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. When Jesus came to the tomb of Lazarus, the sisters say one particular thing. കർത്താവേ, 4 നാളായി മാറ്റം വെച്ച് തുടങ്ങി. അവർ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്, you are too late. Lord, it has been 4 days, there is stench. What they mean is, Lord, you're too late. ദൈവം താമസിച്ചു പോയി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വിചാരമുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ ചില വിഷയങ്ങളുള്ളത് In certain matters in your life, do you think that God is delayed? ദൈവം എന്തുകൊണ്ട് താമസിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ? Have you ever thought that why is God delaying? എന്നാൽ യേശുവിന്റെ മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ? വിശ്വസിച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകും. But the response of Jesus is, if you believe, you will see wonders. സഹോദരി, നീ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ താമസിച്ചു പോയെന്നാണ്. എന്നാൽ യേശു പറയുകയാണ്, ഞാൻ താമസിച്ചു പോയിട്ടില്ല, ഞാൻ കറക്റ്റ് ടൈമാണ് വന്നത്. ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം ചെയ്യുക, വിശ്വസിക്കുക, ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണുക. Dear sister, you think that I am delayed, but there is only one. I am not delayed. I am at the right time. Only one thing you need to do, that is to believe. ദർശനത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വിഷയം, അതിന്റെ സമയം തെറ്റത്തില്ല. The third thing about the vision is, its time never goes wrong. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച ദർശനങ്ങൾ, അള്ളപ്പാടുകൾ, അതിന്റെയൊക്കെ സമയം തെറ്റിയെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളോട് വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കട്ടെ, അതിന്റെ സമയം തെറ്റത്തില്ല. Many times, if you think the visions that you received previously, it is delayed, the time has gone wrong. Let me clarify. Let me remind you again. Its time will never go wrong. നാലാമതായി ദർശനത്തോളം നാലാമത്തെ പോയിന്റ്, അതിനായി കാത്തിരിക്കുക. And the fourth thing is wait for it. ദർശനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നാളെ അതിന്റെ ഫുൾഫിൽമെന്റ് കണ്ടെന്ന് വരത്തില്ല. എന്നാൽ നാം അതിനു വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്നു. വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആര് തയ്യാറാണോ, നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഫുൾഫിൽമെന്റ് കാണുവാൻ കഴിയും. If you received a vision, it may not happen that tomorrow it will come to completion. But whoever waits for the vision, for him it will come to completion. രാവിലെ സൺഡേ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച വെയിറ്റ് ചെയ്ത 3 പേരുണ്ട്. പറഞ്ഞേ, ആരൊക്കെ 3 പേര് വെയിറ്റ് ചെയ്തു? Joseph, Yeah. and Paul. Abraham, Joseph and Paul. Today morning in Sunday school we learned that Abraham, Joseph and Paul waited for God's time. അബ്രഹാം 25 വർഷം വാഗ്ദത്തത്തിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തു. Abraham waited for 25 years. ജോസഫ് 13 വർഷം വെയിറ്റ് ചെയ്തു. Joseph about 13 years he waited. പൗലോസ് 2 വർഷം വെയിറ്റ് ചെയ്തു. Paul waited for 2 years. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദർശനത്തിന് ഒരു സമയം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുവാൻ തയ്യാറാണ്. Dear people, there is an appointed time for the vision. We should be able to wait for it. അഡോണിറാം ജഡ്സനെ പറ്റി ഞാൻ ഇന്നലെ വായിക്കുകയായിരുന്നു. I was reading about Adoniram Judson yesterday. സുവിശേഷവുമായി ബർമയിലേക്ക് പോയ വ്യക്തിയാണ് അഡോണിറാം ജഡ്സൺ. He went to Burma with the gospel. നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് 6 മാസമായി ആരും വന്നില്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കംപ്ലൈന്റ് പറയാറുണ്ടല്ലോ. ജഡ്സന്റെ കഥ ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം. We may say complain saying that we have been coming here for more than 6 months and nobody else is showing up, but we should read Judson's story. ബർമയിൽ പോയി ആദ്യത്തെ ഒരു കൺവേർട്ട് ലഭിക്കുന്നത് 6 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്. After going to Burma, he received the first convert after 6 years. in between അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫ് മരിച്ചു, കുഞ്ഞ് മരിച്ചു, ഇങ്ങനെ അനേക കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. During that time his wife passed away, his child died, all those difficult times he had to go through. അടുത്ത 6 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എത്ര പേരെ കിട്ടുന്നറിയാവോ? ടോട്ടൽ 18 പേര്. 12 വർഷത്തെ മിനിസ്ട്രിയിൽ ടോട്ടൽ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച 18 പേരെയാണ്. And in the next 6 years he got only 17 more converts. That in the 12 years he got altogether 18 converts. എന്നാൽ തനിക്ക് ലഭിച്ച ദർശനത്തിന് പിൻവാങ്ങുവാൻ ജഡ്സൺ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. But Judson was not ready to withdraw from the vision he was given. 1850 അദ്ദേഹം മരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ 100-ലധികം ചർച്ചുകളും 8,000 ബിലീവേഴ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു.
At 1850, when he died, there were more than 100 churches and more than 8,000 followers for Jesus. ദർശനത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുവാൻ തയ്യാറാണ്. Are you ready to wait for the vision? ദർശനത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുവാൻ ആര് തയ്യാറാണ്? Who is ready to wait for the vision? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജക്സനെ പോലെ നമുക്കും വൻകാര്യങ്ങൾ ദേശത്ത് ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം If that is the case, we will be able to do great things just like Judson. 2006 ഒരു കണക്ക് പ്രകാരം തേർഡ് ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ് വൈഡ് അത് ബർമയിലാണ്. As statistics in 2006, the third largest Baptist congregation or the number of people are in Burma. അപ്പോൾ ദർശനത്തിന് വേണ്ടി നാം എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം. What should we do for a vision? We should wait for it. ദർശനത്തിന് ഒരു അവധി വെച്ചിരിക്കുന്നു, അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക. There is an appointed time. The vision awaits its appointed time. We have to wait for it. അഞ്ചാമത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്, അത് വരും നിശ്ചയം. The fifth thing which is written here, it will surely come. അതൊരു പോസിബിലിറ്റി അല്ല. It's not that it may come or it's not a possibility. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷകർ പറയാം മഴ പെയ്യാനും പെയ്യാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. It's not like a weather forecast which says it may or may not rain. ദൈവത്തിന്റെ ദർശനം അങ്ങനെയല്ല, അത് വരും നിശ്ചയം എന്നാണ് പറയുന്നത്. But the vision of God, it has a certainty. It will come surely. നമ്മുടെ സംശയത്തിന്റെ ഒരു കണിക പോലും ആവശ്യമില്ല. There is no iota of doubt there. പിശാച് വന്ന് പറയും, നിനക്ക് ദർശനം കിട്ടിയിട്ട് എത്ര നാളായി, ഇതുവരെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചോ, എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടായോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ വാക്യം ഓർത്ത് കൊള്ളണം. ഈ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ദർശനത്തിന്റെ വാക്യങ്ങൾ അത് മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഉരുവിടുവാനിടയായിത്തീരുന്നു. When the devil comes to discourage you saying you have received lot of visions, what happened to your visions? We should be ready to say this, yes, my vision, it will truly come, it is from God. പിശാചിനോട് പറയണം, അത് വരും നിശ്ചയം. We should be able to respond to the devil saying it will surely come. എനിക്കതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല, ദർശനം തന്ന ദൈവമാണോ എങ്കിൽ അത് വരും നിശ്ചയം. I do not have any doubts. My God gave me the vision, it will surely come. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദർശനം പ്രാപിച്ച പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾക്ക് ഭാരപ്പെടുവാൻ, മനസ്സ് തളർന്നു പോകുവാൻ യാതൊരു കാരണവുമില്ല. ദൈവം ദർശനം നൽകിയ ദൈവമാണോ അത് നിവർത്തിപ്പാൻ ദൈവം ശക്തൻ. Dear people of God, if God has given you the vision, He is mighty to fulfill the vision. He is mighty to bring it to its completion. Just we have to trust in Him. ആറാമതായിട്ട് ദർശനത്തിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്, അത് താമസിക്കുകയില്ല. The sixth thing about the vision is it will not delay. എപ്പോഴും പല വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം, കർത്താവേ അവിടെ താമസിച്ചു പോയി. ഞാൻ നേരത്തെ ചിന്തിച്ചതുപോലെ ലാസറിന്റെ ഭവനത്തിൽ താമസിച്ചു പോയെന്ന് വിചാരിച്ചു. അബ്രഹാമും സാറായും വിചാരിച്ചു താമസിച്ചു പോയി. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവര് ബാക്കപ്പ് പ്ലാനുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോയത്. എന്നാൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്, താമസിക്കത്തില്ല. Many times we might think just like the Martha and Mary at the tomb of Lazarus or Abraham and Sarah. We might think that it has delayed, but no, God has an appointed time. It will not delay. ദർശനത്തിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ 6 കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനിടയായിട്ടത്. I have shared 6 things regarding vision. ഒന്ന്, ദർശനത്തിന് ഒരു അപ്പോയിന്റഡ് ടൈം ഉണ്ട്. Number 1, there is an appointed time for the vision. 2, അത് സമാപ്തിയിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടുന്നു. It hastens to the end. 3, സമയം തെറ്റുകയില്ല. It will not lie. It seems slow, even though it seems slow. 4, അതിനായി കാത്തിരിക്കുക. We have to wait for it. 5, അത് വരും നിശ്ചയം. It will surely come. 6, താമസിക്കുകയില്ല. It will not delay. ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 7ാമത്തെ ഒരു വിഷയമുണ്ട്. There is a 7th thing about vision. അതാണ് ഹബക്കൂക്കിന്റെ പ്രവചനം 2-ാം അധ്യായം 4-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത്. The verse 4 of Habakkuk chapter 2, we can read the 7th point. ആ 4-ാമത്തെ വാക്യത്തിന്റെ സെക്കൻഡ് പോർഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്, നീതിമാനോ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും. The second part of verse 4 reads, but the righteous shall live by his faith. ദർശനത്തിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആരാണ്? വിശ്വാസത്തോടു കൂടെ വേണം ജീവിക്കുക. It's a quality given to the one who receives the vision. It says he should live by his faith. ദർശനത്തിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട 7ാമത്തെ വിഷയമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. The 7th point of the person who received the vision is waiting for the vision. We should have faith. നമ്മുടെ ദർശനം പ്രാപിച്ചവർ നമ്മുടെ ജീവിതം അത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ജീവിതമായിരിക്കണം. If you have received the vision, our life should be a life of faith. ഞാൻ മുമ്പ് മാർട്ടിൻ ലൂഥറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഈ വാക്യം എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാധീനിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു ചരിത്ര സംഭവം ഇവിടെ പറയാം. I mentioned about Martin Luther. Let me explain how this verse influenced his life. മാർട്ടിൻ ലൂഥർ ഒരു സന്യാസിയായിരുന്നു. He was a monk. അദ്ദേഹം പിൽഗ്രിമേജിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒരു പള്ളിയിൽ, ഒരു ചർച്ചിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ടായിരുന്നു. He was going on a pilgrimage and he saw a specific ritual that he saw in his church. അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു
അവരുടെ വിശ്വാസം ഇങ്ങനെയാണ്, യേശുവിന്റെ വിചാരണ നടന്ന അവിടെയാണെന്നും യേശുവിന്റെ രക്തത്തുള്ളികൾ ആ സ്റ്റെയറിൽ വീണു എന്നും അവർക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്. And in that particular place, they believe that the trial of Jesus happened there, and the blood, the droplets of Jesus, the blood drops fell on the stairs in that place. പിൽഗ്രിംസ് വരുന്നവർ ആ സ്റ്റെയറിൽ കൂടെ നടന്നു കയറാതെ മുട്ടിൽ ആണ് അവരെ, കാരണം അത്ര ഭക്തിയിലാണ് അവർ ആ സ്റ്റെയർ മേലോട്ട് കയറി പോകുന്നത്. The pilgrims, when they climb the stairs in that church, they don't step on it. Instead, they crawl on their knees. മാർട്ടിൻ ലൂതർ തന്റെ നീയിൽ ആ സ്റ്റെപ്പ് കയറുവാനിടയായി. And Martin Luther, he climbed the stairs on his knees. അങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഹബക്കൂക്കിന്റെ പ്രവചനത്തിലെ ആ വാക്യം ഓർമ്മ വരുന്നത്, നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും. And that is when he remembers the words from the book of Habakkuk. It reads, "The righteous shall live by his faith." മാർട്ടിൻ ലൂതറിന്റെ കാര്യം മനസ്സിലായി, ഞാൻ മുട്ടിൽ കഴിയുന്ന എല്ലാ കാര്യം എന്റെ വിശ്വാസമാണ് കാര്യം. Martin Luther understood that it doesn't matter that I am crawling on my knees. The thing which matters is my faith. നീതിമാൻ ജീവിക്കുന്നത് അത് കാഴ്ചയാലല്ല, വിശ്വാസത്താലാണ്. The righteous does not live by sight, but he lives by faith. അത് നാം ജീവിക്കേണ്ടത് ഫീലിംഗ്സ് അനുസരിച്ചല്ല, വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കണം. The righteous should not live by his feelings, but by his faith. നാം ഭയത്തിൽ ജീവിക്കരുത്, വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കണം. We should not live in fear, but live in faith. നാം നമ്മുടെ ഓരോ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കരുത്, മറിച്ച് വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കുവാൻ തയ്യാറാകും. Our life should not be swayed by the circumstance and the situations, but we should hold firm to the faith. ചോദിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു? നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ജീവിതമാണോ? Dear people, let me ask you, how is your life? Is your life a life of faith? ഹബക്കൂക്കിന്റെ പ്രവചനം 2-ാം അധ്യായം 20-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ, When as we look at verse 20 of chapter 2 of book of Habakkuk. എന്നാൽ യഹോവ തന്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലുണ്ട്, സർവ്വഭൂമിയും അവന്റെ സന്നിധിയിൽ മൗനമായിരിക്കട്ടെ. But the Lord is in his holy temple. Let all the earth keep silence before him. ഇവിടെ ഹബക്കൂക്കിന്റെ കാര്യം മനസ്സിലായി. ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഇവിടെ ഹബക്കൂക്കിന്റെ മനസ്സിൽ വന്നപ്പോഴിടയായി. യഹോവ തന്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലുണ്ട്. Habakkuk realized that it doesn't matter how many questions I ever ask the glory of God. He understood that the Lord is in his holy temple. അതുകൊണ്ട് സർവ്വഭൂമിയും ദൈവസന്നിധിയിൽ മൗനമായിരിക്കും. And he understands that the earth keeps silence before him. ഹബക്കൂക്ക് ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു, ഞാൻ ചോദ്യങ്ങൾ നിർത്തി ദൈവസന്നിധിയിൽ മൗനമായിരിക്കുവാൻ പോവുകയാണ്. That's when Habakkuk realized that I will be silent in the presence of God. I should stop questioning him. 3-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 2-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ In verse 2 of chapter 3 we read. അവിടെ പറയുകയാണ്, ഹബക്കൂക്കിന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് 3-ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ. അവിടെ ഹബക്കൂക്കിന്റെ പ്രാർത്ഥന പ്രകാരമാണ്, യഹോവേ ആണ്ടുകൾ കഴിയും മുമ്പ് നിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ ജീവിപ്പിക്കണം. Chapter 3 is a prayer of Habakkuk, and he prays like this, "O Lord, your work in the midst of the years, revive it. In the midst of the years, make it known." Make it known എന്നോട് കൊടുത്തേക്കുന്നു. It reads in English, "Make it known." വേറെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്, do it again. And in certain other translations it writes, "Do it again." നമുക്ക് പറയാണ്, കർത്താവേ ഞാൻ പല കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പലതും കേട്ടിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ ഈ കാലയളവിൽ ഈ സമയത്ത് അത് വീണ്ടും ചെയ്യുമോ? Habakkuk is saying that, "Lord, I have heard a lot of things that you have done in the past, but in these days, today, do it again." ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ പക്ഷേ കഥയല്ല, സംഭവം ഓർമ്മ വന്ന് കാണും. ബില്ലി ഗ്രഹാം ജോൺ വെസ്ലിയുടെ റൂമിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ച പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ കാണും. അന്ന് ബില്ലി ഗ്രഹാം പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്, "Lord, do it again" എന്ന് ബില്ലി ഗ്രഹാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. You might remember the story of Billy Graham as he went and prayed in the room of John Wesley. He prays the prayer, "Lord, do it again." ദൈവം ആ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു ബില്ലി ഗ്രഹാമിനെ ശക്തമായി ഉപയോഗിക്കുവാനിടയാക്കി. God listened to the prayer and used Billy Graham mightily. നാം അനേകം ഹബക്കൂക്ക് കേട്ടപ്പോൾ നാമും അനേക കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. Just like Habakkuk, we also have heard a lot of things. സൂസ സ്ട്രീറ്റ് റിവൈവലിനെ പറ്റി നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. We have heard about the revival in Azusa Street. ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഗ്രേറ്റ് അവേക്കനിങ്ങിനെ നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. We have read and heard about the first and great awakening in America. വെൽഷ് റിവൈവലിനെ പറ്റി നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. We have heard about the Welsh revival. ചോദ്യം ഇതാണ്, ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് അതിനോടുള്ള പ്രതികരണം എന്താണ്? How do we respond to listening to all these things? ഹബക്കൂക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കാം, "Do it again, Lord." Can we pray just like Habakkuk prayed, "Do it again, Lord"? കർത്താവേ 2025 ട്വിൻ സിറ്റീസിൽ "Do it again, Lord" എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Can we pray, "Lord, do it again in Twin Cities in 2025"? അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിൽ
അന്ന് പ്രവർത്തിച്ച ദൈവം അതേ ദൈവത്തെയാണ് നാം സേവിക്കുന്നത്, അതേ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയാണ് നാം പ്രാപിച്ചത്. അന്ന് പ്രവർത്തിച്ച ദൈവം വീണ്ടും പ്രവർത്തിപ്പാനിടയായി. If we are praying like that, the Lord who has acted, who has worked on that day, the same Holy Spirit, the same God, the same Jesus is with us. He will work again today. ദൈവം ഇന്നും പ്രവർത്തിപ്പാൻ ശക്തനാണ്. Even today, our God is mighty to do things. ഹബക്കൂക്കിനെ പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. Do it again, Lord. Let us pray like Habakkuk and pray, do it again, Lord, do it. ഹബക്കൂക്കിന്റെ ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിച്ചിട്ട് എൻ്റെ മെസ്സേജ് ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. Let me conclude my message by reading one more verse of Habakkuk. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം 18-ാമത്തെ വാക്യം. Verse 18 of chapter 3. എങ്കിലും ഞാൻ യഹോവയിൽ ആനന്ദിക്കും, എൻ്റെ രക്ഷയുടെ ദൈവത്തിൽ ഘോഷിച്ച് ഉല്ലസിക്കും. Yet I will rejoice in the Lord, I will take joy in the God of my salvation. രണ്ട് വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ആനന്ദിക്കും, ഘോഷിച്ച് ഉല്ലസിക്കും. You should remember two verses there. It says, rejoice, take joy. ആ രണ്ട് വാക്കുകൾ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം. Let us compare the ending of Habakkuk to the beginning, the verse 2 of chapter 1. ഹബക്കൂക്ക് തുടങ്ങുമ്പോൾ പറയുകയാണ്, ഞാൻ അയ്യം വിളിക്കുന്നു, ഞാൻ നിലവിളിക്കുന്നു. And he is saying, I am crying out for help, I am crying to you. ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ അയ്യം വിളിക്കുകയും നിലവിളിക്കുകയും ചെയ്ത ഹബക്കൂക്ക് മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ്, ഞാൻ ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിക്കും, ആനന്ദിക്കും. എന്ത് സംഭവിച്ചു? When he started writing, Habakkuk said, I am crying out for help, but when he is concluding, he is saying, I am rejoicing, I will take joy. മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം 17-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ, What happened in between in verse 17 of chapter 3 when we read? അത്തിവർഷം തളർക്കുകയില്ല, മുന്തിരിവള്ളി അനുഭവം ഉണ്ടാകുകയില്ല, ഒലിവുമരത്തിന്റെ പ്രയത്നം നിഷ്ഫലമായി പോകും, നിരങ്ങൾ ആഹാരം വിളയിക്കുകയില്ല, ആട്ടിൻകൂട്ടം തൊഴുത്ത് നശിച്ചു പോകും, ഗോശാലകൾ കന്നുകാലി ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല, എങ്കിലും യഹോവയിൽ സന്തോഷം. Though the fig tree should not blossom, nor the fruit be on its vines, the produce of the olive fail, and the fields yield no fruit, the flock be cut off from the fold, and there be no herd in the stalls, yet I will rejoice. 17-ാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചാൽ ഇവിടെ സന്തോഷിപ്പാൻ വകയുള്ള യാതൊന്നുമില്ല. If you read verse 17, we understand that there is nothing there to rejoice. എന്നാൽ ഹബക്കൂക്ക് പറയുകയാണ്, ഞാൻ സ്റ്റിൽ സന്തോഷിക്കും. But Habakkuk is saying, yet I will rejoice. എന്താണ് കാരണം അറിയാവോ? Do you know the reason? അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്, യഹോവയിൽ സന്തോഷിക്കും. He is saying, I will rejoice in the Lord. ഹബക്കൂക്കിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ വിഷയം ഗോശാലയിലെ കന്നുകാലികളല്ല, മുന്തിരിയല്ല, അത്തിയല്ല, മറിച്ച് യഹോവയിലാണ് എന്റെ സന്തോഷം. The foundation of Habakkuk's rejoice and joy is not on the fig tree or the blossom or the vines or the olive. His foundation is on the Lord. ദൈവം ഹബക്കൂക്കിന്റെ നിലവിളി മാറ്റി ഒരു ആനന്ദത്തിലേക്ക്, സന്തോഷത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. His cry has been changed to rejoice and joy. ദൈവസന്നിധിയിലെ ദിവസങ്ങളിൽ നിലവിളിക്കുകയും കരയുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ ദൈവം സീസൺസിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടപ്പോഴാണ്. Dear people, if you are crying in the presence of God, God is mighty and able to change the seasons in your life. ശമൂവേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ 1-ാം അധ്യായത്തിൽ ഹന്ന കരഞ്ഞുവെങ്കിൽ, ഒരു കരയുന്ന ഹന്നയെ കാണാമെങ്കിൽ, 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഹന്ന പറയാണ്, എന്റെ ഹൃദയം യഹോവയിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു. In the first book of Samuel, when we read the first chapter, we see Hannah crying, but in the second chapter we see Hannah rejoicing in the Lord. വാക്കുകളോട് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഹബക്കൂക്കിനെ പോലെ നമുക്കും ദൈവസന്നിധിയിലെ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവത്തോട് ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയലോഗ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമോ? Dear people, let me ask you this: can we have an honest conversation with God, just like Habakkuk? ഹബക്കൂക്ക് ദൈവത്തോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്. Habakkuk is asking questions, വളരെ ഒരു സ്നേഹിതനോട് സംസാരിക്കുന്നത്, just like he is asking a friend. അങ്ങനെ സംസാരിക്കുവാൻ തയ്യാറായ ഹബക്കൂക്കിനോടാണ് ദൈവം ദർശനം കൊടുക്കുവാനിടയായത്. God gave the vision to Habakkuk, who had the relationship with God like that. ഈ ദിവസങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ നാം കാത്തിരിക്കുവാൻ, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ദർശനങ്ങൾ തരുവാനിടയായി. If we are able to wait for the Lord, God is able to give us certain visions these days. ഹബക്കൂക്കിന്റെ ആ ഒരു ദർശനമാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാർട്ടിൻ ലൂതറിനെ പിടിച്ചു വിളിക്കുമെങ്കിൽ ഇന്നും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദർശനങ്ങളായിരിക്കും വരും കാലങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ പോകുന്നത്. If a vision of Habakkuk that influenced Martin Luther to change the world, the vision God gives us will be able to change cities today. ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന ദർശനങ്ങൾ അത് നമുക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല, വരും കാലങ്ങളിൽ അനേകർക്ക് അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം.
The vision God gives us is not just for us, it is for the generations to come, for them to be influenced. അതുകൊണ്ട് നാം എന്ത് ചെയ്യണം? So what should we do? ദർശനത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം. We should await for the vision. ദർശനം അത് വരും നിശ്ചയം എന്നുള്ള ഉറപ്പ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. We should know that it will come to its completion. Surely it will not delay. നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും, അത് ലഭിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. The righteous shall live by his faith. We should have the assurance that the vision will come to its conclusion. അത് വരും താമസിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. We should have the assurance that it will come to its completion and it will not delay. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. May God bless us with these words. I request Pastor to come. Can we all stand up in God's presence? Let's all stand up in God's presence for a few minutes. Let's meditate on what we have heard this evening. കേട്ട വചനത്തിന് മുമ്പായി നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാം. Finish sharing about Adoniram Judson. Many of you know that I talk about him all the time. It was Adoniram Judson who said there is no success without sacrifice. If you succeed without sacrifice, it is because someone has suffered before you. If you sacrifice without success, it is because someone will succeed after. In the year 1812, when he sold everything and was going to India, but he could not end up in India, he reached Burma. He had a goal in front of him. He said, you can say it's a goal or a vision that he wanted to translate the Bible, and he wanted to found a church with 100 members before his death. But by the time he died, it says he not only translated the Bible into Burmese, but he also left half Burmese English dictionary. 100 churches were established. 8,000 believers came to the Lord. Now Jesus is the same yesterday, today and forever. There is no change in Jesus. യേശുവിന് മാറ്റമൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. Our Lord has not changed. Now who needs a change is us. Who needs a change is us. Let us surrender ourselves at the feet of Jesus this evening. കർത്താവിന്റെ പാദപീഠത്തിൽ ഒന്ന് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാം. എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരൊന്ന് സമർപ്പിച്ച് ചില നിമിഷങ്ങളൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. കർത്താവേ, സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. കർത്താവ് ദർശനങ്ങളെ നിവർത്തിയാക്കുമെന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശം കേട്ടിട്ട് മാത്രം ഇന്ന് രാത്രി പോകാനല്ല, മറിച്ച് ഹല്ലേലൂയ കർത്താവേ, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ അതിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എത്ര പേർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയും? ചില നിമിഷങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്ത് ദൈവത്തിന് ഒന്ന് സ്തുതിച്ചേ. ഹല്ലേലൂയ. Let us thank the Lord. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ കൂട്ടായ്മ വേണം. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ കാവൽ വേണം. പരിശുദ്ധാത്മാവൻ കൂടെ വേണം. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ കൂട്ടായ്മ വേണം. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ കാവൽ വേണം. പരിശുദ്ധാത്മാവൻ കൂടെ വേണം. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, വാരും തൂയാവിയേ, പ്രസന്നത്തെ വാഞ്ചിക്കീരോ. വല്ലമയാലെന്നെ നിറയ്ക്ക്. വാരും തൂയ ആവിയേ, പ്രസന്നത്തെ വാഞ്ചിക്കീരോ. വല്ലമയാലെന്നെ നിറയ്ക്ക്. നീയാണെന്റെ സീൻ. ജീവത്തണ്ണീർ നീരേ
are in your presence. Fill us with your power. Take complete control. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. I want everybody to be sincerely praying. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. You're the living water, never dying fountain, comforter and counselor, take complete control. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Can we sincerely cry out from the depth of our heart, Lord? Hallelujah. You have the living water, and once we come to you, Lord, we will not thirst again. As you told the Samaritan woman, ആ ശമരിയക്കാരി സ്ത്രീയോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ തരുന്ന വെള്ളം കുടിക്കുന്നവൻ ദാഹിക്കുകയില്ല. The water I give, the person who drinks it will never be thirst again. Hallelujah. രാത്രി ഇന്ന് പകൽ രാത്രി സന്ധ്യാസമയം എത്ര പേര് പറയും, കർത്താവേ, hallelujah, fill me, hallelujah, fill me Lord, hallelujah, കർത്താവേ എന്നെ ഒന്ന് നിറയ്ക്കണമേ കർത്താവേ, hallelujah, hallelujah, എന്നെ ഒന്ന് നിറയ്ക്കണമേ കർത്താവേ. എത്ര പേര് ഇന്ന് രാത്രി പറയും, hallelujah, hallelujah, let the river flow out of us, hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah, hallelujah. Lord, we thank you. അല്പസമയം കർത്താവിന് സന്നിധിയിൽ സ്തോത്രവും സ്തുതിയും ഹല്ലേലൂയ ബഹുമാനവും കർത്താവിന് കൊടുത്ത് അല്പസമയം കർത്താവിന് ആത്മാവിൽ നിന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്തേ. ഹല്ലേലൂയ. We worship you, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Thank you, Lord. കർത്താവേ, നിന്റെ കൃപയ്ക്കായി ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. Hallelujah, hallelujah. Lord, without you we can't do anything, Lord. We need your help, Lord. Lord, in few minutes we will be concluding this meeting, but we thank you for your promise that you will always be with us. എന്ന് ഞങ്ങളോട് കൂടെ നിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടല്ലോ കർത്താവേ. Lord, lead us, guide us, help us to lead a victorious life in this world. But we need the help of the Holy Spirit. We need the empowerment. Oh, we thank you, Jesus. 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. തളർന്നവർക്ക് ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് ബലം പകരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Tired, if anybody is tired, Lord, strengthen them tonight, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Stotram, stotram, stotram. Thank you, Father. We thank you, we thank you. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ കൂട്ടായ്മ വേണം, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ കാവൽ വേണം, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ കൂടെ വേണം, പരിശുദ്ധാത്മാവേ, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ കൂട്ടായ്മ വേണം, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ കാവൽ വേണം,
Jesus said, all who labor and are heavy laden, come unto me, I will give you rest. അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരും എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരിക, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്രമം തരാം. മൈ യോക്ക് ഈസ് ലൈറ്റ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ വലിയ ഭാരം ചുമക്കുന്ന പോലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോഴും ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ പ്രാർത്ഥന ഇവിടെ ഈ മീറ്റിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കർത്താവ് നിന്റെ ആത്മാവിൽ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു വിടുതൽ നൽകുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Lord wants to give you a deliverance in your body, in your mind, so that you will not go back with the burdens you are carrying. നീ ചുമക്കുന്ന ഭാരങ്ങളുമായിട്ട് പോകാനല്ല, നിന്റെ ഭാരങ്ങൾ മാറി ദൈവം നിന്നെ ഇവിടെ നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. രാത്രി കർത്താവിനോട് എത്ര പേര് പറയും, കർത്താവേ, thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Lord, we praise you, Lord, we praise you, Lord, we thank you. കർത്താവേ, hallelujah, നിന്റെ മഹത്വത്തിനായി ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. Gracious Heavenly Father, we thank you, we give you honor and glory this evening. We thank you because you are an almighty God. There is no one who can be compared to your greatness. You are the King of kings and the Lord of lords. You are the Alpha and the Omega. You are the one who will be worshipped, who will be served forever and ever. Your kingdom shall not pass away. Your reign will be forever and ever. We thank you. We bow down at your presence and we say, Lord, we thank you for the great privilege you have given us. Even we came here to this Rochester city once again. We pray for this land and let there be a breakthrough happening in this land. We pray for revival to break forth in this place. We pray that the churches in this land will be, hallelujah, filled with souls, oh God, hallelujah. I pray that the Spirit of the Lord will move in a mighty way in this place. Many come here to seek medical, hallelujah, hallelujah, wellness, but we pray, let many see you, Lord. Let many experience eternal life which is only provided by you, Lord. Lord, I thank you for everybody who was able to attend today's service. Be with everyone. As we go back from here, give us traveling mercies to reach back our home safely. Until we come back again, be with us, guide us, lead us, protect us. We worship you, we give you glory, we give you honor and praise. We pray that the unchanging, hallelujah, hallelujah, the love of God will always be felt in our lives. I thank you for everyone who came here from far and near. I pray that, Lord, you will set them free tonight as they go back from here. And let them experience your grace and your mercy in their life, Lord. We thank you for what you are going to do. Thank you, Jesus. Until we meet again, be with us. Guide us, keep us all safe under your mighty wings. Bless our children, Lord. We thank you for everything. Submitting everything into thy hands. In Jesus' most precious name we pray. Amen, amen. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father and fellowship of the Holy Spirit be with us all from now and forever. Amen. Thank you, Lord Jesus. God bless you all.